Hello students, today we are going to study next part from unit 2nd, that is P block elements. Let's move toward our topic. I already shared with you videos on S block element. I hope you understand that videos. Now you can see in periodic table from group 13 up to group 18, that is from boron family to zero group element or noble gases. So from boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, then halogens, and then noble gases. So from group 13, 14, 15, 16, 17 and 18, they are collectively called P block element. I already told you why they are called P block element. Let me know in comment section. Okay. Let's move to some periodic properties. I already shared with you some periodic property or periodic table introduction. As you know, the atomic size in periodic table from left to right, atomic size from left to right decreases. So we can say that the size of boron, that is the group 13 element, the size of boron is larger compared to neon, that is from noble gases. Okay. Then up to down the atomic size increases. atomic size काय होते, increase होते up to down, and left to right atomic size decrease होते. Then next is ionization energy or ionization potential. Of course, from left to right it is ionization energy or ionization enthalpy increases, and up to down ionization enthalpy decreases. Also, important part is electronegativity and metallic character. You know very well that the S block element, they all are active metals, reactive metals. Okay, as we move from left to right, metallic character decreases. As metallic character decreases, the electronegativity of element obviously increases. From left to right, metallic character decreases and electronegativity of element increases. तर काय होता है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है एंड अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है. हे काही पॉईंट्स आहे, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर स्टडी पी ब्लॉक एलिमेंट. सो वन बाय वन तुम्हाला सिलेबसमध्ये फक्त बोरॉन फॅमिली आणि कार्बन फॅमिलीचा स्टडी दिलेला आहे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर बोरॉन फॅमिली. ओके, सो बोरॉन फॅमिली ग्रुप 13, बोरॉन फॅमिली जी आहे ते ग्रुप 13 मध्ये इन्क्लूड होते. देन देअर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NS1 NP1 means, sorry, their general configuration. So their general electronic configuration of boron family, that is group 13, is, you can see that is NS2NP1 means all element in their S orbital contain 2 electron. Okay, they have 2 electron in their S subshell and 1 electron in their P orbital. Okay, so you can see that in boron the symbol is B, atomic number is 5, and their electronic configuration, that is last shell electronic configuration, is 2s2 2p1. Okay, for boron that it is 2s2 2p1 means in boron S orbital is completely free, but P orbital there is only 1 electron. Also in aluminium, gallium, indium and thallium, 3s2 3p1, in all elements you can see that in PPT all element contain 1 electron in P orbital. Okay, so let's move towards atomic radii. Atomic radii of I can already share with you this atomic radii from up to down, it is increasing. Atomic radii is increasing due to increase in principal shell.
ओके, प्रिंसिपल शेल का होता है इंक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन. ॲटॉमिक रेडाय जी आहे ही इंक्रीज होत आहे. ओके, atomic radii of gallium is less than that of aluminum due to poor screening effect of intervening d orbitals. मी तुम्हाला what is mean by screening effect or what is mean by electron pair effect यावर एक सेपरेट व्हिडिओ जर बनवलेला आहे तो मी तुम्हाला शेअर करेल. तर हे छोटे छोटे कन्सेप्ट आहे, हे तुम्हाला ऑलरेडी 12th मध्ये 11th मध्ये झालेले असतात. सो ह्या व्हिडिओमध्ये इन्क्लूड न करता मी छोटासा व्हिडिओची क्लिप तुम्हाला ग्रुपवर शेअर करून देईल. ठीक आहे. सो फ्रॉम बोरॉन टू थॅलियम ॲटॉमिक radii it is increasing. Atomic radii or atomic size is increasing. Okay, now ionization enthalpy. We know that ionization enthalpy from up to down it is decreasing because atomic radii जी आहे ती साईज जी आहे ती ॲटमची छोट्यापासून मोठी 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 होत आहे. तर ऑब्वियस आहे की ॲटमची साईज जर मोठी होत आहे तर त्यामधून इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेलमधून इलेक्ट्रॉन इझिली रिमूव्ह करणं सोपं जाईल, त्याच्यासाठी एनर्जी कमी लागेल. सो अप टू डाऊन जी ॲटॉमिक साईज आहे ती इन्क्रीज होत असल्यामुळे अप टू डाऊन आयोनायझेशन एन्थॅल्पी डिक्रीज होईल. ओके, सो देअर फर्स्ट आयोनायझेशन एनर्जी दिलेली आहे. फर्स्ट आयोनायझेशन एनर्जी जी आहे फ्रॉम बोरॉन टू थॅलियम ही कमी लागेल बिकॉज पी शेलमधून आपण इलेक्ट्रॉन काढतोय आणि सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे. बट त्यानंतर जी शेल आहे इनर शेल दॅट इज एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटलमधून इलेक्ट्रॉन काढताना जास्त एनर्जी लागेल आणि त्यानंतर परत त्यातला आणखी दुसरा इलेक्ट्रॉन काढताना आणखी जास्त एनर्जी लागेल. तर फॉर फर्स्ट आयोनायझेशन एनर्जी इज लोअर कंपेअर टू सेकंड आयोनायझेशन एनर्जी अँड थर्ड आयोनायझेशन एनर्जी इज हाय. ओके, then electronegativity, as I told you before, from in periodic table from left to right मेटॅलिक कॅरेक्टर जे आहे ते डिक्रीज होत आहे आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जी आहे ती इन्क्रीज होत आहे. अँड अप टू डाऊन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जी आहे ती डिक्रीज होत आहे. तर बोरॉनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जी दिलेली आहे दॅट इज 2.0 अँड अप टू थॅलियम यू कॅन सी दॅट इट इज डिक्रीजिंग. डाऊन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू ॲल्युमिनियम. बोरॉन आणि ॲल्युमिनियम डिक्रीज झालेली आहे. देन इन्क्रीज थोडीशी तुम्ही जर बघाल की 1.6 1.7 1.8 ॲटॉमिक इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जी आहे ती थोड्याफार फरकाने इन्क्रीज झालेली आहे. तर हे का इन्क्रीज झालेली आहे, तर ड्यू टू ॲटॉमिक साईज डिफरंट ॲटॉमिक साईज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जी आहे ती थोडी इन्क्रीज झालेली आहे. अँड इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट or inner pair effect. Then physical property of boron family. Boron is a hard colored high with high melting and it is non-metal. जो बोरॉन आहे हा हार्ड आहे, ब्लॅक कलरचा असतो. देन देअर मेल्टिंग पॉईंट इज व्हेरी हाय ड्यू टू स्ट्रॉंग क्रिस्टलाइन लॅटिस. तो स्ट्रॉंग क्रिस्टलाइन लॅटिस बनवतो, दॅट्स वाय देअर मेल्टिंग पॉईंट इज व्हेरी हाय. देन इट इज द नॉन मेटॅलिक सॉलिड. ओके, तो मेटल नाही आहे, तो नॉन मेटल आहे. देन फ्रॉम ॲल्युमिनियम टू थॅलियम ऑल आर मेटल इन नेचर. ओके, सगळे काय आहे मेटल्स आहे. फ्रॉम ॲल्युमिनियम, तुम्हाला ॲल्युमिनियम माहीत असेल, इट इज अ फेमस मेटल. आपण ॲल्युमिनियमचे डिफरंट टाईपचे भांडे यूज करतो घरामध्ये. तर फ्रॉम ॲल्युमिनियम टू थॅलियम सगळे मेटल्स आहे विथ लो मेल्टिंग पॉईंट. त्याचा सॉफ्ट मेटल आहे विथ हाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. तर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी इज व्हेरी हाय. डेन्सिटी ऑफ मेटल increases down the group from boron to thallium. Also Ga it is useful material measuring high temperature as it has a low melting and very high boiling point. Okay, तो गॅलियम आहे हा डिफरंट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी यूज केला जातो. ओके, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स. देन ऑक्सिडेशन स्टेट ॲट ट्रेंड इन केमिकल रिॲक्टिव्हिटी. एक्सेप्ट बोरॉन, बोरॉन सोडून जे बाकीचे मेटल्स आहेत, ठीक आहे, बोरॉन काय आहे नॉन मेटल आहे
आणि फ्रॉम ॲल्युमिनियम टू थॅलियम ऑल आर मेटल. त्यानंतर बोरॉनची जी साईज आहे ही खूप छोटी आहे कम्पेअर टू बाकीचे एलिमेंट्स. ओके. देन इट्स फर्स्ट आयनायझेशन एनर्जी, सेकंड आयनायझेशन एनर्जी अँड थर्ड आयनायझेशन एनर्जी जी आहे ही सुद्धा जास्त आहे. ऑल्सो बोरॉन जो आहे हा B3+ या ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये राहत नाही, कारण की त्याची जी साईज आहे ती स्मॉल असल्यामुळे आणि त्याची जी आयोनायझेशन एनर्जी आहे इट इज व्हेरी मच हाय कम्पेअर टू अदर एलिमेंट ऑफ फॅमिली. तो B3+ म्हणजे तो 3चे तिन्ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकत नाही बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साईज. तर तो जो बोरॉन आहे हा फक्त कोव्हॅलंट कंपाऊंड फॉर्म करतो. ओके. ॲल्युमिनियम, गॅलियम, थॅलियम दे आर ऑल फॉर्म +3 ऑक्सिडेशन स्टेट. बट थॅलियम जो आहे हा फक्त मोस्ट ऑफ द टाइम तो +1 ऑक्सिडेशन स्टेट शो करतो. ओके. जसं जसं आपण डाऊन द ग्रुप जातो तशी तशी +1 जी ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ही स्टेबल कंपाऊंड फॉर्म करते. व्हाय? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट अँड इनर पेअर इफेक्ट. जे खालचे खालचे एलिमेंट आहे दॅट इज इंडियम और थॅलियम दे फॉर्म मोस्ट स्टेबल कंपाऊंड with +1 oxidation state due to inner pair effect. Okay. So for thallium, +1 oxidation state is most stable. Then BF3 and AlCl3 it is behave as a Lewis acid. Okay. तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं असेल, पण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघूया फॉर बोरॉन अँड ॲल्युमिनियम. ओके. फॉर बोरॉन अँड ॲल्युमिनियम तुम्ही बघू शकता की बोरॉन आणि ॲल्युमिनियमचा जर आपण विचार केला तर किंवा बाकी ग्रुपच्या एलिमेंट्सचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये पी ऑर्बिटल जो आहे हा पी ऑर्बिटलमध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे फक्त. आणि जेव्हा BF3 और AlF3 असे कंपाऊंड फॉर्म होतात तेव्हा त्याच्या पीच्या ज्या बाकी ऑर्बिटल आहे त्या कशा राहतात? एम्प्टी राहतात. So because of that empty orbitals, BF3 element and AlCl3 element behaves as a Lewis acid. Okay. तर ते काय करतात? ते behave as a electron deficient molecule आणि ते इलेक्ट्रॉनची पेअर एक्सेप्ट करतात. According to Lewis acid concept, the compound which accept electron pair they are called as acid. ओके. लेविसच्या म्हणण्यानुसार जे कंपाऊंड्स आहे जे इलेक्ट्रॉन पेअर एक्सेप्ट करतात ते बिहेव ॲज अ लेविस ॲसिड. ओके. सो BF3 and AlCl3 act as a or behave as a Lewis acid. Okay. The tendency to behave as a Lewis acid decreases with increase in size. जसं जसं आपण डाऊन द ग्रुप जातो, डाऊन द ग्रुप गेल्यानंतर त्याची साईज इन्क्रीज होते आणि साईज इन्क्रीज झाल्यामुळं जी लेविस ॲसिड म्हणून बिहेव करायची टेंडन्सी आहे बाकीच्या कंपाऊंडशी ती कमी कमी होत जाते. देन डायगोनल रिलेशनशिप. सो मी तुम्हाला डायगोनल रिलेशनशिप काय आहे ऑलरेडी एस ब्लॉक एलिमेंटच्या व्हिडिओमध्ये शेअर केलेलं आहे. सो यू कॅन सी दॅट व्हॉट इज मीन बाय डायगोनल रिलेशनशिप. तो बेरिलियम जो आहे दॅट इज बेरिलियम कंपाऊंड फॉर्म S block element. Okay. First is we have alkali metals and then alkaline earth metal. Okay. So alkaline earth metal मधला जो बेरिलियम आहे तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करतो बोरॉन फॅमिली मधला जो ॲल्युमिनियम आहे त्याच्यासोबत. ओके. सो कुठले कुठले त्याचे रिसेम्बलन्स आहे और कुठले कुठल्या प्रॉपर्टीज सेम आहे ॲल्युमिनियम सोबत ते बघूया आपण. बोथ बेरिलियम अँड ॲल्युमिनियम बिकम पॅसिव्ह बाय concentrated nitric acid due to formation of an inert layer of oxide on surface. त्याच्या सरफेसवर जर आपण नायट्रिक ॲसिड टाकलं तर ते एक लेअर फॉर्म करतात. देन बोथ बेरिलियम अँड ॲल्युमिनियम रिॲक्ट विथ अल्कली टू फॉर्म बेरिलेट्स अँड ॲल्युमिनेट. ओके. ते अल्कली सोबत रिॲक्ट होतात
Both BeHO2 and AlOH by 3 are amphoteric. They are amphoteric in nature, means the alkali of beryllium and aluminium, they are amphoteric in nature, and both beryllium and aluminium form polymeric halides. They form polymeric halide. तिथे दोन स्ट्रक्चर दिलेले आहे खाली, बेरिलियम क्लोराइड and aluminium chloride चे. They are form polymeric halides. This is the relationship between beryllium from alkali earth metal and aluminium which is from p block element or boron family. Then next is comparative study of different compound from group 13. Okay, so आपला जो group 13 मध्ये most important element जो आहे that is boron and aluminium. Okay, सो बोरॉनचे हायड्राइड्स कसे फॉर्म होतात, ऑक्साइड्स कसे फॉर्म होतात, ऑक्झो ॲसिड कसे फॉर्म होतात, कुठले कुठले रिॲक्शन आहे ते दिलेले आहे. बोरॉन फॉर्म नंबर ऑफ हायड्रेट्स हॅविंग अ जनरल फॉर्म्युला BnHn+4 or BnHm+6. Okay, so when NaBH4 is react with AlCl3, the AlBH4 by 3, this compound is formed, which is a hydrate of boron, and then oxide and hydroxide. When H3BO3 आपण जेव्हा H3BO3 ची ती रिॲक्शन दिली आहे त्याच्यात बघू शकता तुम्ही ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 फॉर्म ऑक्साइड ऑफ जनरल फॉर्म्युला M2O3. M2O3 म्हणजेच B2O3, Al2O3 और Tl2O3 अशा टाईपचे ऑक्साइड्स फॉर्म करतात. तर तुम्हाला फर्स्ट दिलेला आहे ते जेव्हा H3BO3 when reacts it gives B2O3 plus H2O. Okay, the oxide and hydroxide of boron are weakly acidic and therefore react with alkalis, that is B2O3. When react with NaOH, the reaction is given B2O3. When react with NaOH, it gives NaBO2 with water, that is sodium metaborate. Okay, then ऑक्झो ॲसिड्स. ऑक्झो ॲसिड्स दिलेले आहे तुम्हाला डिफरंट टाईपचे. ऑर्थोबोरिक ॲसिड, मेटाबोरिक ॲसिड, पॉलिबोरिक ॲसिड. याच्या रिॲक्शन वगैरे दिलेल्या नाही आहे तुम्हाला सिलेबसमध्ये, जस्ट एक्झाम्पल्स दिलेले आहे. सो याचा काही जास्त विचार करू नये आपण आणि जास्त काही त्यावर भर देऊ नये. देन इम्पॉर्टंट आहे हा टॉपिक, दॅट इज डायबोरेन. ओके, आपल्याला डायबोरेन दॅट इज B2H6 याचा डिटेल स्टडी तुम्हाला दिलेला आहे विथ स्ट्रक्चर. ओके, diborane, it is the simplest of borane and it forms starting material for the preparation of other boranes. ठीक है, when NaBH4 reacts with I2, it gives B2H6, that is diborane. Also it is prepared by reduction of boron halides, that is BF3. It is boron trifluoride. When react with LiH, lithium hydride, it gives also it also gives B2H6, that is diborane. Also when BCl3 react with NaH, it gives B2H6. This is preparation of diborane. Next reaction is when BCl3 reacts with water, it also gives diborane. And last is BF3, when react with NaH, it also gives diborane. Then properties of diborane. Okay, diborane is a colorless gas with foul smell. Then stability, it is stable only at low temperature. Their stability is low temperature वर stable राहतो. When heated at temperature below 100 degree or 250 degree, it changes to number of higher boron. आपण जर B2H6 ला 100 and 250 degree above हीट केलं, then it gives BH म्हणजे हायर बोरेन्स मिळतात त्याच्यापासून, that is B4H10 or B5H9. Then action with oxygen, B2H6 when react with oxygen, it gives B2O3, that is boron
oxide. Then hydrolysis means when diborane is react with water. Okay, fourth reaction, that is B2H6 react with H2O gives H3BO3 along with H2 gas. Then reaction with halogens, you can see that in slide. B2H6, that is diborane react with Cl2 or Hi. It also give higher boranes, and action with hydride, that is NaH, it also give NaBH4. Okay. Then reaction with pyridine, pyridine सोबत रिएक्शन दिलेली आहे. देन ॲक्शन विथ बोरॉन हलाइड सोबत रिएक्शन दिलेली आहे. ॲडिशन टू अल्केन्स, अल्केन्स सोबत तो कसा रिॲक्ट होतो. दिस ऑल रिॲक्शन आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही सगळ्या रिॲक्शन ज्या आहे डायबोरेनच्या, तो कोणाकोणासोबत रिॲक्ट होतो हे सगळं एका बुकवर लिहून घ्या. बिकॉज हे एक्झामच्या दृष्टीने तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे आणि यावर MCQ विचारलं जाईल. सो तुम्हाला MCQ विचारले असताना रिॲक्शन कंप्लीट करा असं दिलं जाणार नाही. तुम्हाला रिॲक्शन ओळखावं लागेल. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्या कुठल्या टाईपचे रिॲक्शन डायबोरेन देतो हे माहिती पाहिजे. त्यासाठी हे सगळं इम्पॉर्टंट आहे. तर तुम्ही हे सगळं एका बुकमध्ये एका पेजवर लिहून घ्या. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन. ओके, तुम्ही स्ट्रक्चर बघू शकता. बोरॉन आहे. बोरॉन इज connected to 1, 2, 3, 4 hydrogen atom, and also this next boron, it is also connected to hydrogen atom. तुम्ही बघू शकता ते जिथून हायड्रोजन दाखवलेले आहे वरचे, they are called bridge bond. Okay, so this structure is called 3 center 2 electron bond. कारण जो हायड्रोजन आहे त्याच्यामधला कॉमन, तो हायड्रोजन इट इज बिहेविंग ॲज अ ब्रिज बिटवीन जो बोरॉन आहे दोन त्याच्यामध्ये. दिस ओव्हरलॅप विथ sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. ओव्हरलॅप कोणता आहे? हा sp3 हायब्रिड ऑर्बिटलचा ओव्हरलॅप आहे फ्रॉम बोरॉनची जी p ऑर्बिटल आहे आणि हायड्रोजनची जी s ऑर्बिटल आहे याचा ओव्हरलॅप झालेला आहे. त्याला म्हटलं जाते sp3 ओव्हरलॅप. ओके, each boron atom use sp3 hybrid for bonding. Out of the 4 sp3 hybrids on each boron atom, one is without electron shown in broken line. इथे तुम्ही बघू शकता त्याच्या इथे ब्रोकन लाईन दिलेली आहे. त्या ब्रोकन लाईन मधून तुम्ही समजून घेऊ शकता की एक जो हायड्रोजन आहे हा एका बोरॉनला कनेक्ट आहे आणि दुसऱ्या बोरॉनसोबत त्यांनी अट्रॅक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल असल्यामुळे BH3 इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल, त्याच्यामुळे त्यांनी एका बोरॉनसोबत पण इलेक्ट्रॉन शेअर केले आहे आणि दुसऱ्या बोरॉनसोबत पण ब्रिज लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म केलेलं आहे. ओके, सो दिस द टर्मिनल BH जो आहे तो तिथे वरती स्ट्रक्चरमध्ये दिलेला आहे. तुम्ही बघू शकता तिथे B आणि H लिहिलेलं आहे. दॅट इज टर्मिनल BH. Bonds are normal 2 center 2 electron bond, but the 2 bridge bond are 3 center 2 electron bond. The 3 center 2 electron bridge bond are also referred to as a banana bond. Okay, so this structure of diborane is also called as banana structure. Okay, तर हे जे स्ट्रक्चर आहे यासाठी काही प्रूफ दिलेले आहे की हे स्ट्रक्चर खरंच बनाना स्ट्रक्चर आहे का बोरॉनचं. द फॅक्ट सपोर्टिंग द ब्रिज स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज NMR अँड रमन स्पेक्ट्रा जे शो करते की yes, the structure of diborane is banana bond. And then there are given some in your syllabus there are given some different proof to show this structure is exist. Okay, हे सगळं आपलं बोरॉनचं जे होतं ते इथपर्यंतच तुम्हाला सिलेबसमध्ये दिलेलं आहे. या पुढच्या एलिमेंट्सची स्टडी तुम्हाला सेपरेटली दिलेली नाही आहे. यातला इम्पॉर्टंट जो पार्ट आहे तो मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेला आहे की
डायबोरॉनचे स्ट्रक्चर, त्याची रिॲक्शन, ह्या गोष्टी सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन फॅमिली, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पार्ट. ओके, सो इथे आपण हा व्हिडिओ स्टॉप करूया. नेक्स्ट लास्ट फॅमिली राहिलेली आहे, दॅट इज कार्बन फॅमिली. आणि कार्बन फॅमिलीचा व्हिडिओ आणि इनर्ट पेअर इफेक्ट आणि स्क्रीनिंग इफेक्टचा व्हिडिओ हे मी तुम्हाला शेअर करून देईल. आय होप की तुम्हाला आवडलेला आहे आणि एक्झामच्या दृष्टीने तुम्ही सगळ्यांनी हा व्हिडिओ नक्की पहा, कारण की हा जो टॉपिक आहे मी तुम्हाला एक्झाममध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. ओके.